Welcome to Srividya e-learning. Now I am going to explain how to construct mean chart and how to calculate control limit, upper control limit and lower control limits for both mean chart and range chart. First, let us look into the problem. A machine is set to deliver the packets of a given weight. 10 samples of size 5 each were recorded. Below are given relevant data. Here they have given information about A is equal to 5, A2 is equal to 0.58, D3 is equal to 0, D4 is equal to 2.15. Sample numbers they have given 10 samples and here mean values of 10 samples they have given. And here range values of 10 samples they have given. Then they asked calculate the values for the centered line and centered limits for mean and range chart and graphically represent the mean chart only. So here we have to calculate control limit or central line, both are not the same, for both mean and range charts, and upper control limit and lower control limits for both the charts. And later we have to construct mean chart only. ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್. Control limit or center line is equal to x grand mean. X grand mean ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ they have given mean values, no? So here x grand mean means sum of x mean divided by k. Sum of x mean we have sum ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x mean sum of x mean ಸಿಗುತ್ತೆ. K is nothing but number of samples. In this problem they have given 10 samples. So sum of x mean here 15 plus 17 plus 15 plus 18 plus 17 plus 14 plus 18 plus 15 plus 17 plus 16, that is equal to 162. 162 divided by k is nothing but number of samples 10, that is equal to 16.2. What is that? Control limit value. Then we have to calculate upper control limit. For now to decide which formula we have to use to calculate upper control limit or upper central line, here we have to look into the information given in the problem. ಯಾವ information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ A2 information ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x grand mean or x double bar plus A2 into R bar. A2 into R bar. R bar ಅಂತಂದ್ರೆ R mean. So here we have range values, no? We have to calculate R bar. First R bar ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. R bar ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sum of R divided by K. R values are that. Sum ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sum ಮಾಡಿ divided by K ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ number of samples. So sum of R ಅಂತಂದ್ರೆ that is equal to ಅಂದ್ರೆ 7 plus 7 plus 4 plus ಅದೇ ರೀತಿ range values ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That will amounts to 74 divided by k andre number of samples 10 is equal to 7.4. R bar is equal to 7.4. Now let us substitute the values. So x mean just now we have calculated 16.2 plus A2 value given in the problem 0.58 into R value just we have calculated now 7.4. So let us simplify this. Upper control limit is equal to 60. First we have to multiply 0.58 into 74 and that we have to add up to the 16.2. That will amounts to 20.29. 20.29. Next we have to calculate lower control limit. Lower control limit is equal to formula x double mean, x double bar or grand mean plus, instead of plus, so this is for upper control limit, already we learned
x grand mean minus a2 r bar. Here x grand mean value 16.2 instead of plus minus 0.58 into 7.4. So same as ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 0.58 into 7.4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 16.2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು 11.71. ಸೊ ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11.71 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು? ಸೆಂಟ್ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 16.2 ಬಂತು. ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20.29 ಬಂತು. ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11.71 ಬಂತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದು ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮೇ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಡಾಟಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 1 2 to 10. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 14 ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 18 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 12 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 12 13 14 15 16 17 18 ಈ ರೀತಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and x axis represents number of samples. So mean values ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 15 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 17 ಅಲ್ವಾ? 17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 15 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18 ಇದೆ, 18 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಗೇನ್ 17 ಇದೆ, 17 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ 14 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ 14 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ 18 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 17 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೈನ್ತ್ ಒನ್. ಏಯ್ತ್ ಒನ್ 15 ಇದೆ, ಏಯ್ತ್ ಒನ್ 15 ಇದೆ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ 17 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10th ಒನ್ ಅಗೇನ್ 16 ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗುರ್ತು ಆದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ? 16.2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ 16.2ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ control limit or central line. Next one upper control limit ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? upper control limit is equal to 20.29 ಇದೆ. ಸೊ 18 ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್. 18 19 20 20.29 ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ ಟು 21 ತನಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 11.71 ಇದೆ. 12 ಇದೆ. 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ within the range of upper control line and lower control line. That is the indication of your process or your production process or observed units are in control ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫರ್ ದಟ್ all the samples are within the range of lower control limit and
upper control limit. So processing is in our control or process is going as per our expectation ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೀನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನು ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್, ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್. ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 74 divided by 10 is equal to 7.4 ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ is equal to D4 into R bar is equal to D4 value given the problem. So 2.15 into 7.4 that is equal to. Next lower control limit is equal to D3 into R bar. It is equal to D3 value given in the problem 0. Next 7.4. It is 7.4 is nothing but R bar. So it is equal to 0 and 2.15 into 7.4 that will amounts to 15.91. So here range chart ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ this is 7.4 is your control line or center line and upper control line ಯಾವುದು 15.91 ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. lower control line ಅನ್ನ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ x axis ಅನ್ನ ನೀವು lower control line ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್.